Hello students, in last lecture we have completed unit number 4 multiple integrals. Now today we are going to start our last unit number 5th. So there are two chapters in unit number 5th. First one is vector integration and second one is beta and gamma function. But today we are going to start our second chapter, beta and gamma function, because it's too easy to cover the marks. And next we will start our first chapter, vector integration. મિત્રો આપણે બીટા અને ગામા ફંક્શન કમ્પ્લીટ કરીએ એટલે આપણું જે 70 માર્કનો પોર્શન છે મિત્રો એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, કારણ કે જે આપણું વેક્ટર ઇન્ટિગ્રેશન છે મિત્રો એના ક્વેશ્ચન એ બીટા અને ગામા ફંક્શનના ઓપ્શનમાં હશે. રેડી? સો યુ કેન ઇઝીલી કવર 14 out of 14 marks in a beta and gamma function. So first of all, here we discuss about the beta and gamma function. Later we will discuss about the vector integrations. Ready? So first of all, here we discuss how to define the gamma function and what is the property of the gamma function. તો મિત્રો આપણું જે સેકન્ડ ચેપ્ટર છે બીટા એન્ડ ગામા ફંક્શન, તો મિત્રો ચેપ્ટરની અંદર બે ફંક્શનની ડિસ્કશન કરવામાં આવેલ છે, બીટા ફંક્શન અને ગામા ફંક્શન. First of all, here we discuss about the gamma function, its related properties and its related example. Next we will discuss about the beta function definition, its symbol, its property, and next we will discuss what is the relation between the beta and gamma function, and later we will discuss example related to beta and gamma functions. So first of all, here we discuss what is the meaning of the gamma function and how to define the gamma functions. So let's see here. Suppose here we write one integrals, integration 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx. મિત્રો તમારી સ્ક્રીન ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન લખેલ છે. રેડી? ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx. તો મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન કેવું છે, ડિફાઇનેટ ઇન્ટિગ્રલ છે કે ઇનડિફાઇનેટ ઇન્ટિગ્રલ છે. રેડી? તો અહીં જોઈ શકો છો આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે મિત્રો એની લિમિટ છે 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. ધેટ મીન્સ આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે મિત્રો એ ડિફાઇનેટ ઇન્ટિગ્રલ છે. રેડી? ડિફાઇનેટ. And as we learnt in unit number 4, first of all, single integration gives the area. Ready? As we know, integration fx dx gives the area. So now compare this our form 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx with our form integration a to b fx dx. That means મિત્રો આ જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એનો આન્સર મળશે એ આપણને કોણ મળશે? હંમેશા એરિયા મળશે. રેડી? તો આજે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન આ ઓન સ્ક્રીન લખેલ છે મિત્રો 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e raised to minus x raised to p minus 1 dx. એ પણ આપણને એરિયા જ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપશે. પણ આજે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન છે 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx. રેડી? આનો જે મિત્રો આન્સર છે એ પીની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડેડ છે. મિત્રો આનો જે આન્સર છે એ પીની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડેડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી કન્સિડર હિયર p is equal to 2, ready? p is equal to 2. Then what is our function? Here substitute the p is equal to 2, then our function becomes the integration 0 to infinity e raised to minus x raised to, here we substitute p is equal to 2, that means 2 minus 1 is the 1 into dx. તો જેમ મિત્રો આપણા p ની વેલ્યુ ચેન્જ થશે, રેડી, એમ આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એનો એરિયા પણ ચેન્જ થતો જશે. ધેટ મીન્સ આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે મિત્રો એનો આન્સર કેના ઉપર ડિપેન્ડેડ છે? એની વેલ્યુ p ઉપર આધારિત છે. રેડી? p ઇઝ ઇક્વલ જો મિત્રો આપણે 1 લેશું તો આપણે p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 કન્સિડર કરીશું તો આપણું ફંક્શન થશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e raised to minus x dx. રેડી? p બરાબર આપણે મિત્રો 1 કન્સિડર કરીએ તો આન્સર થઈ જશે 1 minus 1 0, દેટ મીન્સ e raised to minus x dx. તો એમાં પણ મિત્રો આપણને એરિયા મળશે એ અલગ મળશે. દેટ મીન્સ દરેક કેસની અંદર આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એનો આન્સર એ પીની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડેડ છે. And this integration 0 to infinity e raised to minus x raised to p minus 1 dx is called the gamma function. આ જે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન લખેલ છે એને ગામા ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે
છે। તો ગામા ફંક્શન એ બીજું કાંઈ નથી મિત્રો, એક પ્રકારનું ઇન્ટિગ્રેશન જ છે। તો એ કઈ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે? આ જે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન લખેલ છે, ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e−x x⁻p−1 dx, આને મિત્રો ગામા ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આને કયા સિમ્બોલ વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે મિત્રો? આ જે ઇન્ટિગ્રેશન લખેલ છે એને ગામા પી સિમ્બોલ વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે। આ જે નોટેશન લખેલ છે મિત્રો એને ગામા પી રીડ કરવામાં આવે છે। આને મિત્રો આપણે સ્ક્વેર રૂટની સાઇન કરી છે એ રીતની સાઇન કરવાની છે નહીં, ખાલી આ રીતે સાઇન કરવાની છે। રેડી? એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધી પી। તો આ જે મિત્રો નોટેશન છે, આ નોટેશનને ગામા પી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઓર વી કેન ઓલ્સો યુઝ ધ અનધર નોટેશન એઝ અવર આલ્ફા ગ્રીક આલ્ફાબેટ ગામા પી। રેડી? બટ મોસ્ટ ઓફલી વી યુઝ ધીસ નોટેશન ગામા પી। અને બીજું નોટેશન મિત્રો આ રીતે પણ આપણે ડિનોટ કરી છે। રેડી? ગામા પી। રેડી? સો ધીસ definite integral known as the gamma function with the condition p is greater than 0. p is greater than 0. તો આજે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન તમારી ઓન સ્ક્રીન લખેલ છે એને ગામા ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે વિથ ધ કન્ડિશન p greater than 0. અને કેના વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે? સિમ્બોલ ગામા p વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે। ઇન શોર્ટ ધીસ ધ નોટેશન ઓફ ધી ગામા। રેડી? સો હિયર વી રાઇટ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી ગામા ફંક્શન। રેડી? So how to define the definition of gamma function? Let p greater than 0, the integration 0 to infinity e−x x⁻p−1 dx is called gamma function. And it is denoted by the notation, it is denoted by notation gamma p, or we can also write in form gamma p. So keeping in mind this definition, મિત્રો આ ડેફિનેશન ખાસ યાદ રાખજો। ગામા p કઈ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x x⁻p−1 dx. So in short gamma function is nothing but the one kind of definite integrals. રેડી? તો આપણું જે ગામા ફંક્શન છે મિત્રો એક પ્રકારનું ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રલ્સ છે। આ પ્રકારના ઇન્ટિગ્રેશનને મિત્રોને ગામા ફંક્શન તરીકે આપણે ડિનોટ કરીશું। રેડી? So now we write the gamma function in form gamma p is equal to integration 0 to infinity e−x x⁻p−1 dx. મિત્રો કોઈ પણ ફંક્શન હોય એને નોટેશન કયા વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે? એક્સનો જે પાવર હશે મિત્રો, જે પાવર એક્સનો હશે એ નોટેશન વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે। સપોઝ ઇફ વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−y y⁻p−1 dy। રેડી? તો અહીં ખાલી મિત્રો આપણું ફંક્શનનું ફોર્મ ચેન્જ થયું છે। અહીંયા આપણું ફંક્શન છે ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ ફોર્મમાં છે, અહીંયા આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે વાય ફોર્મમાં છે, પણ આ નોટેશન તો ડિનોટ કરશું ગામા પી। સો ધીસ ઇઝ ધ અનધર નોટેશન ઓફ ધી ગામા પી। મીન્સ કોઈ પણ વેરિયેબલ ફોર્મમાં મિત્રો આપણને ફંક્શન આપેલું હોય, રેડી? એના બરાબર આપણે સિમ્બોલ કયો યુઝ કરશું મિત્રો? જે કાંઈ આપણો વેરિયેબલ છે, સપોઝ એક્સ હોય, વાય હોય, ટી હોય, રેડી? વોટ્સ એવર વેરિયેબલ એનો જે પાવર છે મિત્રો એમાં જે આપણી પીની વેલ્યુ છે એ નોટેશનમાં આપણે ડિનોટ કરીશું। તો આ પણ મિત્રો આપણું ગામા ફંક્શન જ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, પણ કયા ફોર્મમાં છે? વાય ફોર્મમાં છે। તો એનાથી કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં। ઇન જનરલ તમારે આ ડેફિનેશન યાદ રાખવાની છે। ગામા પી ઇઝ ઇક્વલ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−x x⁻p−1 dx. હવે મિત્રો કોઈ જગ્યાએ આપણને આવું ફોર્મ મળે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e−t t⁻p−1 dt. So this is also gamma function in a form of t. Ready? So here we write the notation gamma p. તો અહીં આપણું જે ફંક્શન છે મિત્રો ટી ફોર્મમાં છે, તો એનાથી મિત્રો કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં। તમને એક્સ ફોર્મમાં આપેલું હોય, વાય ફોર્મમાં આપેલું હોય કે ટી ફોર્મમાં આપેલું, રેડી? એ નોટેશન મિત્રો હંમેશા ડિનોટ થશે ગામા પી। તો નોટેશન એના બરાબર ગામા કયું યુઝ થશે મિત્રો? જે કાંઈ વેરિયેબલ છે એના પાવરમાં જે કાંઈ નોટેશન હશે મિત્રો એ ગામા નોટેશન તરીકે યુઝ થશે। રેડી? આ જે ફંક્શન છે મિત્રો ટી ફોર્મમાં છે, તો એનાથી કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં। સો ડોન્ટ રાઇટ ધ ગામા ટી, રેડી? ઓર ડોન્ટ રાઇટ ગામા એક્સ ઓર ગામા વાય. Now we write in this form integration 0 to infinity e−x x⁻n−1 dx. So this is the gamma function. This is also definition of gamma function. પણ હવે આના બરાબર મિત્રો આપણે નોટેશન કયું યુઝ કરશું? એક્સના પાવરમાં કોણ છે? n-1, તો આપણે નોટેશન યુઝ કરશું ગામા n.
તો એ જરૂર નથી કે દરેક વખતે આપણને જે નોટેશન છે મિત્રો ગામા પી જ વડે ડિનોટ કરેલું હોય. એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે, આપણે ફંક્શન કઈ રીતે ગામા ફંક્શન ડિફાઇન કરેલ છે મિત્રો એના ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે. સપોઝ ગામા ફંક્શન તમને આ રીતે ડિફાઇન કરીને આપેલ છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to ઇન્ફિનિટી e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ n માઇનસ 1 dx. તો આના બરાબર સિમ્બોલ લખાશે ગામા n. રેડી. Now suppose you have given the gamma function in this form integration 0 to infinity e raised to minus x x raised to m minus 1 dx. So this is also gamma function. So we write in notation gamma m. Ready? આના બરાબર મિત્રો નોટેશન લખાશે ગામા m. સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ. રેડી. તો કોઈ પણ ફોર્મમાં આપેલું હોય મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે ગામા ફંક્શન આ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to minus x ત્યાં પછી e raised to minus y આપેલા હોય. રેડી. x રેસ ટુ m માઇનસ 1 હોય કે y રેસ ટુ m માઇનસ 1 હોય કે dx હોય કે dy હોય. રેડી. પણ એ આપણું જે નોટેશન છે મિત્રો એ રહેશે ગામા m. સો ઇન શોર્ટ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ ગામા ફંક્શન. રેડી. એ મિત્રો આગળ આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું ત્યારે તમને એ બધા થિંગ્સ વધારે ક્લિયર થશે. રેડી. અલગ અલગ નોટેશનમાં આપણે કઈ રીતે ગામાને ડિનોટ કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ ગામા ફંક્શન. લેટ અસ સી હિયર. So first we define the definition of the gamma function. So it's most important definition. So keep in your mind the definition, how to define the definition. Let p greater than 0. આ મિત્રો આપણો જે x નો પાવર છે p કેવો છે greater than 0 છે. તો આ કન્ડિશન છે ગામા ફંક્શનની. રેડી. Let p greater than 0 the integrals 0 to infinity e raised to minus x x raised to p minus 1 dx is called gamma function. It is denoted by the notation gamma p, or we can also write gamma p. So now we define the gamma p is equal to integration 0 to infinity e raised to minus x x raised to p minus 1 dx. હવે મિત્રો નોટેશન આપણને આ રીતે આપેલું હોય ગામા m. રેડી. ગામા m. તો આના બરાબર આપણે ડેફિનેશન લખવી તો કઈ રીતે લખશું? ગામા m is equal to integration 0 to infinity e raised to minus x x raised to, જો પી આવતા તો આપણે લખતા ગામા પી, હવે આપણને ગામા એમ આપેલા છે તો નોટેશનમાં લખશું એક્સ રેસ ટુ m માઇનસ 1 dx. રેડી. વેર m ગ્રેટર દેન 0. એ જ રીતે મિત્રો આપણને નોટેશન ગામા n આપેલ છે. રેડી. તો ગામા n બરાબર કઈ રીતે ડિફાઇન થશે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ n માઇનસ 1 dx. રેડી. સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ ઇન ઓલ ધ નોટેશન્સ. નાઉ યુ કેન સી હિયર. Similarly, we write the gamma n is equal to integration 0 to infinity v raised to minus x x raised to n minus 1 dx. તો એમાં મિત્રો આપણું નોટેશન n યુઝ થશે. એ રીતે ગામા m ડિફાઇન થશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity v raised to minus x x raised to m minus 1 dx. આમાં મિત્રો n greater than 0 થશે. આમાં કન્ડિશન છે m greater than 0. તો જે રીતે મિત્રો નોટેશન યુઝ કરેલ છે એ રીતે આપણી જે ગામા ફંક્શનની ડેફિનેશન છે મિત્રો એ ડિફાઇન થશે. So this is the definition of the gamma function. Now we discuss its properties. So now we discuss the first property of the gamma function. So what is the first property? Gamma p is equal to we can also write 2 times integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx. So this is the another definition of the gamma function. ગામા ફંક્શન મિત્રો આપણે ડિફાઇન કઈ રીતે કરેલ છે? આ મિત્રો આપણે ગામા ફંક્શન આ રીતે ડિફાઇન કરેલ છે. રેડી. તો આ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ગામા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 dx. હવે એની પ્રોપર્ટી શું કહેવા માગે છે? ગામા ફંક્શન મિત્રો આ રીતે પણ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આજે મિત્રો ગામા ફોર્મનું બીજું ફોર્મ મેળવેલ છે. આપણી ડેફિનેશનનો યુઝ કરીને ફોર્મ મેળવેલું છે. રેડી. આપણી ડેફિનેશન મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાની છે ગામા ફંક્શનની. અને દરેક પ્રોપર્ટી મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દરેક પ્રોપર્ટી છે 2 અથવા 3 માર્કમાં દર વખતે પૂછાય છે. રેડી. એન્ડ ઇટ્સ ટુ ઇઝી ટુ પ્રૂવ ઓલ ધ પ્રોપર્ટીઝ, નથિંગ એનીથિંગ ન્યૂ. એન્ડ ધીસ પ્રોપર્ટી વી વિલ યુઝ લેટર ઇન એક્ઝામ્પલ્સ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ઓલ ધ પ્રોપર્ટીઝ. રેડી. સો નાઉ ટુ ડિફાઇન ગામા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 times 0 to infinity v raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx. તો પ્રોપર્ટી મિત્રો પ્રૂફ કરવાની છે. ગામા પી બરાબર 2 times 0 to infinity v raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx. તો આ પ્રોપર્ટી મિત્રો પ્રૂફ કરવા માટે આપણે પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી કરીશું. મીન્સ આ જે ફોર્મ આપેલું છે આપણને
2 ટાઈમ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી વી રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 dx એના બરાબર આપણે ગામા પી લઈ આવવાના છે. તો એના બરાબર મિત્રો આપણે ગામા પી પ્રૂવ કરવા છે. ધેટ મીન્સ આપણે જો આ ફોર્મ લઈ આવી દઈએ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ p માઇનસ 1 dx રેડી. તો આના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? ગામા પી લખાશે. ધેટ મીન્સ આપણે જે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં ફોર્મ આપેલું છે 2 ટાઈમ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 dx એને આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે આપણે. ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ p માઇનસ 1 dx. તો એના બરાબર લખી નાખશું આપણે ગામા પી. તો આપણું જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો પ્રૂફ થઈ જશે. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ પ્રૂફ. તો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં મિત્રો આપણને આપેલું છે 2 ટાઈમ્સ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 dx. હવે મિત્રો આપણે ફોર્મ કેવું બનાવવાનું છે? આવું ફોર્મ બનાવવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ p માઇનસ 1 dx રેડી. તો આવું ફોર્મ આપણે લેવું છે મિત્રો. તો એના પાવરમાં કોણ હોવું જોઈએ? માઇનસ એક્સ હોવા જોઈએ. અથવા તો આપણે બીજી આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. આપણું જે ફોર્મ છે મિત્રો ઓલરેડી એક્સના ફોર્મમાં છે એટલે આપણે બીજા વેરિયેબલમાં લખી ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ ટી રેસ ટુ p માઇનસ 1 dt. આના બરાબર પણ મિત્રો ગામા પી જ લખાશે રેડી. કારણ કે નોટેશનમાં કોણ છે? પાવર ટીના p છે. તો એના બરાબર પણ ગામા પી લખાશે. પણ આપણું જે ફોર્મ છે મિત્રો એ ટી ફોર્મમાં લખેલ છે. મીન્સ ટી વેરિયેબલ ફોર્મમાં લખેલ છે. બટ એનાથી આપણી જે ડેફિનેશન છે મિત્રો ચેન્જ થશે નહીં. ધેટ મીન્સ મિત્રો આવું ફોર્મ બનાવવાનું છે આપણે ઈ રેસ ટુ માઇનસ ટી રેસ ટુ p માઇનસ 1 dt. તો આપણે આમાં ચેન્જીસ શું કરવા પડે? અહીંયા આપણને જે આપેલ છે ફોર્મ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આપેલા છે. તો અહીં એક્સ સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું હોવા જોઈએ મિત્રો? ખાલી એક્સ હોવા જોઈએ. માઇનસ તો આપણી પાસે ઓલરેડી છે જ રેડી. અહીં રાઇટ હિયર 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ p માઇનસ 1 dx. તો ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવી આવું ફોર્મ લેવું છે મિત્રો. તો અહીં ઈના એઝ ઇટ ઇઝ છે. માથે પાવરમાં માઇનસ છે તો માઇનસ પણ છે. અહીં મિત્રો એક્સ સ્ક્વેર છે તો એક્સ સ્ક્વેરની જગ્યાએ એક્સ હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ એક્સ રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 છે તો અહીંયા p હોવા જોઈએ. તો બે ચેન્જીસ કરવાના છે મિત્રો આમાં. એક્સ સ્ક્વેરની જગ્યાએ એક્સ લઈ આવવાના છે અને 2pની જગ્યાએ p લઈ આવવાના છે. તો આપણે જે રીતે મિત્રો આપણે સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનને સોલ્વ કરી છે મિત્રો એ જ રીતે આપણું સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનને સોલ્વ કરવાનું રહેશે. તો એવું ફોર્મ બનાવવાનું છે મિત્રો. તો એક્સ ફોર્મ તો આપણે બનાવી શકશું નહીં કારણ કે આપણું જે ફોર્મ છે તો ઓલરેડી એક્સના ફોર્મ આપેલ છે. તો એના બરાબર આપણે બીજો કોઈ વેરિયેબલ કન્સિડર કરી લેશું. તો અહીંયા આપણે ફોર્મ કેવું બનાવવાનું છે? ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ રેડી. તો આપણે એક્સ સ્ક્વેરને અહીંયા રિમૂવ કરવાના છે. એક્સ સ્ક્વેરને દૂર કરવા છે. તો એક્સ સ્ક્વેર બરાબર મિત્રો આપણે અનોધર વેરિયેબલ લઈ લઈએ ટી રેડી. સો હિયર વી ટેક એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. તો જે રીતે મિત્રો આપણે સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશન સોલ્વ કરીએ છીએ એ જ રીતે અહીં સોલ્વ કરીએ છીએ. ખાલી આપણે જે ફોર્મ છે ને આપણા ફોર્મ ગામા ફંક્શનનું ફોર્મ છે ફોર્મ બનાવવાનું છે રેડી. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી. તમારી સામે મિત્રો ઓલરેડી ફોર્મ છે એ ફોર્મ તમારે ખાલી બનાવવાનું છે. તો કઈ વેલ્યુ તમારે કન્સિડર કરવી એ તમને ડાયરેક્ટ ખબર પડી જશે ફોર્મ ઉપરથી રેડી. તો અહીં એક્સ સ્ક્વેર બરાબર આપણે ટી કન્સિડર કર્યા છે રેડી. તો હવે બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરવી પડશે કારણ કે આપણું આ ફંક્શન છે એક્સ ફોર્મમાં છે. તો હવે આપણું ફંક્શન કન્વર્ટ થઈ જશે ટી ફોર્મમાં. તો એની લિમિટ પણ ચેન્જ થશે. So now we take x square is equal to t. So now we doing the derivative both the side. Then derivative of x square is the 2x dx is equal to dt. Ready? And now we change the limit. તો x બરાબર 0 ત્યારે t બરાબર થઈ જશે 0 કારણ કે 0નો સ્ક્વેર થશે 0. સો x equal to 0 that means t is equal to 0. Now x is equal to infinity. That means infinity square is again infinity. So t is equal to infinity. તો એ લિમિટ મિત્રો સેમ જ રહે છે. x બરાબર 0 એટ ધ ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી એટ ધ ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે મિત્રો આ દરેક વેલ્યુમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરતાં પહેલાં અહીંયા થોડુંક આપણું જે ફોર્મ છે એમાં થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દઈએ રેડી. આફ્ટર ધેટ વી વિલ સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ વેલ્યુ. તો સિમ્પ્લિફિકેશન શું આપવું છે મિત્રો આપણે એ જોઈએ. તો આપણે મિત્રો 2x dx આપણી પાસે હોય તો એની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? ડાયરેક્ટ dt લખી શકીએ છીએ. તો આપણી પાસે dx તો છે જ ઓલરેડી. આપણી પાસે 2 પણ અવેલેબલ છે અને dx પણ અવેલેબલ છે. તો આમાં ખૂટે કોણ મિત્રો? x ખૂટે છે. જો આપણે આવું ફોર્મ બનાવી દઈએ 2x dx તો એના બરાબર ડાયરેક્ટ આપણે dt લખી શકશું. તો આપણે મિત્રો આમાં x લઈ આવવાના છે. તો આપણને x ક્યાંથી મળશે? અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો xનો કેટલો પાવર આપેલા છે? x રેસ ટુ 2p માઇનસ 1 આપેલા છે. તો xની પાવર 2p માઇનસ 1 છે. એમાંથી આપણે xને એક x કાઢવાનો છે. આમાંથી x આપણે રિમૂવ કરવો છે. તો આને કઈ રીતે લખી શકીએ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we write x raised to 2p upon x લખી શકીએ રેડી. કારણ કે આને કઈ રીતે આપણે સેપરેટ કરી શકીએ અહીં જોઈએ. x રેસ્ડ ટુ આપેલા છે આપણને 2p માઇનસ 1.
તો આને આ રીતે લખાશે x રેસ ટુ 2p ઇન્ટુ x રેસ ટુ -1 લખાશે. અગેન કારણ કે આપણો જે બેઝ છે બંનેમાં સેમ રહેશે તો જે પાવર છે એનું એડિશન થઈ જશે. હવે x રેસ ટુ 2p છે મિત્રો એને આ રીતે લખાશે x ઇન્ટુ x રેસ ટુ આમાંથી આપણે શું કર્યા એક ઓછા કરી નાખ્યા છે. તો એને અગેન લખાશે 2p -1 ઇન્ટુ x રેસ ટુ -1. અગેન મિત્રો આ જે બે ટર્મ છે ને આપણે કમ્બાઈન કરી નાખીએ અને આ x ને જ ચીજ રાખી x ઇન્ટુ x રેસ ટુ 2p -1 ઇન્ટુ -1 તો એ થઈ જશે 2p -2. રેડી. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો x રેસ ટુ 2p -1 છે એને કઈ રીતે લખાશે x ઇન્ટુ x રેસ ટુ 2p -2. તો કઈ રીતે લખી શકાય આ રીતે આપણે એને અલગ કરી શકીએ છીએ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આમાંથી આપણે એક એક્સને કાઢ્યા છે. રેડી. તો કઈ રીતે આપણે એને કાઢ્યા છે આ રીતે આપણે એને આપણું જે ફોર્મ છે એમાંથી અલગ કરી શકીએ છીએ. નાવ વી કેન સી હિયર આ મિત્રો અલગ રીતે લખેલ છે તો એ રીતે પણ તમે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો છો. સો 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી v રેસ ટુ -x² x રેસ ટુ 2p -1 ઇન્ટુ x આપણે જે ફોર્મ મળ્યું હતું x ઇન્ટુ x રેસ ટુ 2p -2. રેડી. તો આમાંથી મિત્રો આપણે શું કોમન લઈ શકીએ 2 કોમન લઈ શકીએ તો હું લખાશે x ઇન્ટુ x રેસ ટુ 2 ટેક આઉટ સાઇડ p -1. રેડી. સો x ઇન્ટુ અને આ રીતે પણ લખાશે x ઇન્ટુ 2 રેસ ટુ p -1 સો વી કેન રાઇટ એઝ ધી x² ઇન્ટુ p -1. રેડી. અગેન પાવર જે x² રેસ ટુ p -1 છે અગેન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે શું થઈ જશે 2 ઇન્ટુ p -1 લખાશે. તો પાવરનો પાવર શું આવે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવે x રેસ ટુ a રેસ ટુ b હોય તો આને શું લખાય x રેસ ટુ a ઇન્ટુ b. રેડી. જે a અને b છે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે. સો x રેસ ટુ a b વી કેન ઓલ્સો રાઇટ x રેસ ટુ a રેસ ટુ b. તો આ જે ફોર્મ મળ્યું હતું મિત્રો પણ x રેસ ટુ 2p -2 એને લખાશે x રેસ ટુ આમાંથી 2 કોમન નીકળી જશે એટલે લખાશે બ્રેકેટમાં p -1 અને x રેસ ટુ 2 ઇન્ટુ p -1 એને લખાશે x ઇન્ટુ x² રેસ ટુ p -1. સો નાવ વી જસ્ટ rearrange our terms, nothing doing any new things. Ready. So x raised to 2p -1 we write in this form x raised to 2p -1 into x dx. તો હવે મિત્રો આપણું જે ફોર્મ છે આવું સિમ્પલ થઈ ગયું છે અને આપણે ઇઝીલી એમાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકશું. તો આ 2 ઇન્ટુ એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ રેડી એને આપણે ભેગા કર્યા છે અને આ જે ફોર્મ હતું એને લખેલ છે આપણે x રેસ ટુ x² ઇન્ટુ p -1. હવે મિત્રો દરેક જગ્યાએ આપણે ઇઝીલી વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. x² ને રિપ્લેસ કરશું t 2x dx બરાબર રિપ્લેસ થઈ જશે dt. રેડી. અને એક્સની લિમિટ થઈ જશે 0 ટુ t ટેન્સ ટુ 0 x ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એટ ધ ટાઈમ t ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. સો લિમિટ ઇઝ ધેમ નથિંગ ન્યૂ. So integration 0 to infinity e raised to x square replaced by t. તો માઇનસ એ જ ટી રહેશે x સ્ક્વેર રિપ્લેસ થશે t. સો e raised to minus t. હવે x સ્ક્વેર અહીં જો મિત્રો આપણે ફોર્મ બનાવ્યું હતું ઓલરેડી x સ્ક્વેર ફોર્મ બનાવ્યું તો x સ્ક્વેર રિપ્લેસ કરી દઈશું t. સો t replaced by x square replaced by t. So t raised to p -1 and 2x dx replaced by dt. So now you can see here becomes our formula of the gamma function. તો આપણી ફોર્મ્યુલા મિત્રો ગામા ફંક્શન રેડી થઈ ગઈ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to minus t t raised to p -1 dt. તો આ તો મિત્રો આપણે ગામા ફંક્શનની ફોર્મ્યુલા છે તો આના બરાબર લખાશે ગામા p. રેડી. કારણ કે પાવરમાં કોણ છે p -1. રેડી. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા p. સો વી રાઇટ ધ ગામા p and this is nothing but our LHS side. Sorry, here do the changes. Don't write the RHS because we have already started our result with the RHS side and we obtained the LHS side. So this is the LHS side. So hence gamma p is equal to 2 times integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p -1 dx. So this is the another formula of the gamma function. તો ગામા ફંક્શનને મિત્રો આ રીતે પણ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આ પ્રોપર્ટીનો મિત્રો આપણે આગળ એક્ઝામ્પલની અંદર યુઝ કરશું. રેડી. So gamma p we can also write 2 times integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p -1 dx. Let us recall all these things. મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે ગામા p બરાબર 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી v રેઝ ટુ માઇનસ x સ્ક્વેર x રેઝ ટુ 2p -1 dx. તો ગામા ફંક્શનની આપણે ડેફિનેશન મેળવવી છે તો એ મેળવવા માટે આપણી પ્રૂફની શરૂઆત રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી કરી છે. રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી કરવી છે તો આપણું ફોર્મ આવું બનાવવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e રેઝ ટુ માઇનસ x રેઝ ટુ p -1 dx. તો આ ફોર્મ બનાવવું છે તો આમાં કઈ વસ્તુ મેચ નથી થતી એને આપણે દૂર કરવી પડશે. તો 2 નથી જોતા તો 2ને આપણે રિમૂવ કરવો પડશે. પછી e રેઝ ટુ માઇનસ x સ્ક્વેર છે. રેડી. તો આપણે x જોઈએ છે x સ્ક્વેર જોતા નથી. રેડી. અને અહીં 2p -1 છે તો એ ફોર્મ જોઈએ છે આપણે p -1. તો આ ફોર્મ બનાવવું છે તો ફોર્મ બનાવવા માટે આપણે x સ્ક્વેર બરાબર t લઈ લીધા. રેડી. તો x સ્ક્વેર બરાબર t લીધા ત્યારબાદ આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે ડેરિવેટ થશે 2x dx dt
એટલે 2x dx dt બરાબર dt આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું અને લિમિટ આપણી જે હતી 0 to infinity as it રહેશે 0 to infinity. Now we just rearrange our terms and we substitute the value x square replaced by t, then becomes our form of the gamma function. તો જેવી વેલ્યુ મિત્રો આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું આપણું ગામા ફંક્શન ડેફિનેશન છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો એના બરાબર લખાશે ગામા p and this is nothing but our left hand side. So this is the another definition of the gamma function. તો ગામા ફંક્શન મિત્રો આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આ જે ફોર્મ છે મિત્રો એના બરાબર પણ શું લખાશે ગામા p લખાશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણી ડેફિનેશન કઈ પ્રમાણે બની આ બાજુ ગામા p છે તો એને કઈ રીતે લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to minus x x raised to p minus 1 dx is equal to આને શું લખાશે 2 times integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx. તો ઇન શોર્ટ મિનિંગ આવો થશે. પણ આ જે ફોર્મ છે એની કાંઈ જરૂર છે નહીં, આપણે આ ફોર્મ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે. So this is the first property of the gamma function. Now we discuss the second property. So it's same as one. જે રીતે મિત્રો આપણે પ્રોપર્ટી નંબર ફર્સ્ટ પ્રૂવ કરી છે સિમિલરલી સેકન્ડ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂવ કરીશું. Now to prove gamma p is equal to a raised to p integration 0 to infinity e raised to minus ax x raised to p minus 1 dx where a is the constant. તો સેકન્ડ પ્રોપર્ટીમાં મિત્રો પ્રૂવ કરવાનું છે a raised to p ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity v raised to minus x x raised to p minus 1 dx. તો અહીં મિત્રો x raised to p minus 1 તો આપણને ઓલરેડી ફોર્મ આપેલું છે, પણ અહીંયા આપણે જે a છે મિત્રો એ આપણે જોતા નથી. અહીંયા ખાલી હોવો જોઈએ e raised to minus x હોવા જોઈએ. તો એ ફોર્મ આપણે બનાવવાનું છે. તો અહીંથી મિત્રો આપણે ફોર્મ બનાવવું છે તો ખાલી આપણે a બરાબર તો વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કન્સિડર કરી શકતા નથી, કારણ કે એ કેવો છે આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે. તો અહીં જે મિત્રો પાવર છે એ x એના બરાબર આપણે t લેશું. માઇનસ સાઇન આપણે કન્સિડર કરશું નહીં, કારણ કે ફોર્મ્યુલામાં ઓલરેડી આપણે માઇનસ સાઇન જોઈ છે. તો ખાલી આપણે જે એક્સ છે મિત્રો એના બરાબર આપણે ટી લેશું. તો દરેક પ્રોપર્ટીમાં મિત્રો માઇનોર ચેન્જીસ છે, જો એ માઇનોર ચેન્જીસ તમે કન્સિડર કરી લેશો મીન્સ તમે એ ખબર પડી જશે તો દરેક પ્રોપર્ટી તમે ડાયરેક્ટ પ્રૂફ કરી શકશો. જેમ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈ મિત્રો એમાં ખાલી તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, ખાલી એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ટી લેવાના છે. ખાલી તમને એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ટી લેવાના છે એ ખબર પડી જશે તો ડાયરેક્ટલી તમે ઇઝીલી પ્રોપર્ટીને પ્રૂફ કરી શકશો. ત્યારબાદ ખાલી સિમ્પ્લિફિકેશન જ છે. તો એ રીતે મિત્રો સેકન્ડ પ્રોપર્ટી છે એમાં પણ ખાલી તમારે શું કરવાનું છે એક્સ બરાબર ટી કન્સિડર કરવાના છે. નાવ યુ કેન ઇઝીલી સોલ્વ ધ પ્રોપર્ટીઝ. x is equal to t. Now we doing the derivative both the side. Then a dx is equal to dt. હવે આપણે ખાલી વેલ્યુ જોઈએ છે dx ની, તો dx થઈ જશે dt by a. રેડી. now we change the limit x is equal to 0. તો x બરાબર 0 ત્યારે t બરાબર શું થશે મિત્રો a into 0 is equal to t. તો થઈ જશે 0 is equal to t. that means t is equal to 0. now x is equal to infinity. that means a into infinity is equal to t. so infinity a is nothing but the infinity is equal to t. that means t is equal to infinity. so our limit is same 0 to infinity. now we substitute all the value. આ મિત્રો કાંઈ ચેન્જીસ કરવાનું છે ને, ડાયરેક્ટ આપણું જે ફંક્શન છે એની અંદર વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. સો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં આપેલું છે a raised to p ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity v raised to minus x x raised to p minus 1 dx. તો આ a raised to p મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ છે એજ રહેશે. a raised to p ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to ax રિપ્લેસ કરી દઈશું આપણે t. રેડી. સો e raised to minus t. હવે મિત્રો x બરાબર આપણે કન્સિડર કર્યા છે x બરાબર t. રેડી. તો અહીં આપણે x ની વેલ્યુ જોઈએ છે તો x બરાબર થઈ જશે t by a. રેડી. તો અહીં x ની જગ્યાએ આપણે રિપ્લેસ કરશું મિત્રો t by a અને પાવર રહેશે p minus 1 એઝ ઇટ ઇઝ. અને dx ની આપણને મિત્રો વેલ્યુ મળી હતી dt by a. રેડી. તો એ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું dt by a. so here we substitute ax by t, ax replaced by t by a and dx replaced by dt by a. અહીં મિત્રો ખાલી સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે. so what happens in next step a raised to p as it is integration 0 to infinity v raised to minus t. અહીં મિત્રો જે પાવર છે બંનેને સેપરેટ આપી. રેડી. સો t raised to p minus 1 upon a raised to અહીં મિત્રો ન્યુમેરેટરમાં થશે t raised to p minus 1, ડિનોમિનેટરમાં થશે a raised to p minus 1. અને ઓલરેડી મિત્રો અહીં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એ છે. રેડી. તો એ મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે તો શું થઈ જશે a raised to p minus 1 plus 1. that means a raised to p થઈ જશે. so a raised to p minus 1 into a becomes the a raised to p. so a raised to p integration 0 to infinity v raised to minus t t raised to p minus 1 into a raised to p dt. મિત્રો આગળ ઓલરેડી મલ્ટિપ્લિકેશનમાં a raised to p છે અને ડિનોમિનેટરમાં a raised to p છે, બંને કટ થઈ જશે. રેડી. કારણ કે એ આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે.
સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to minus t t raised to p minus 1 dt. તો આપણું મિત્રો જે ગામા ફંક્શન ડેફિનેશન છે એ મળી ગઈ છે, તો એના બરાબર લખાશે ગામા p. તો જે આપણે મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હતી આપણી, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. સો વી ગેટ અનધર પ્રોપર્ટી ઓફ ગામા p. ગામા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ a raised to p ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity e raised to minus x x raised to p minus 1 dx. તો અહીંયા સુધી મિત્રો આપણે ગામાની બે પ્રોપર્ટી જોઈએ આપણે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગામા ફંક્શન કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું? We have defined the gamma function 0 to infinity e raised to minus x x raised to p minus 1 dx. So this is the definition of the gamma function. Now its first property is gamma p we can also write 2 times 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 2p minus 1 dx. આ ફોર્મ બરાબર પણ શું લખાશે મિત્રો? ગામા p લખાશે. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રોપર્ટી આપણે જોઈએ. Gamma p we can also write a raised to p integration 0 to infinity e raised to minus x x raised to p minus 1 dx, where a is the constant. So this is the second property of the gamma function. In next lecture we will discuss remaining property of the gamma function. I hope you understood the definition of the gamma function and its related property. So now today we stop here. Thank you. Have a good all of you.